कैमरा वाले जरा सेट कर कर बैठ जाइए भाई, सबको दिखाई पड़े, जरा बैठ जाओ। ये दोस्त बैठ जाओ, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं, बैठ जाओ भाई। मैं जिद्दी आदमी हूं, नहीं बोलूंगा तब तक। चेक्स वाले शर्ट, बैठ जाओ भैया। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? कलकत्ता में दीदी को सुनाई पड़ना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री मुकुल रॉय महाशय, श्री अरविंद मेनन जी, श्री सुनील बंसल जी, श्री राहुल सिन्हा जी, और जिनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अभियान को बड़ी ताकत मिली है, ऐसे हमारे दो नेता शुभेंदु अधिकारी जी, श्री राजू बनर्जी जी। भैया इनको सम्मान के साथ बाहर जाने दो, सम्मान के साथ बाहर जाने दो, जरा पुलिस के लोग चिंता करें। बोले भारत माता की। सारी बहनें बैठ जाए, उनको जाने दो जरा सम्मान के साथ, सारी बहनें बैठ जाए अपने स्थान पर। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। श्री दीपक हल्दर जी, श्री गौतम चौधरी जी, श्री सोवन चटर्जी जी, और आज इस सभा में जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं को मैं प्यार से नमस्कार करता हूं। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। कोई उनको छेड़े नहीं भाई, जाने दो उनको जरा। ये ममता दीदी की पद्धति है, आप चिंता मत करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाइए। बहनें भी नीचे बैठ जाए जरा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं आज तीर्थों के तीर्थ, ऐसे महान तीर्थ गंगा सागर के दर्शन कर कर आज यहां पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, मैं भारत के पश्चिमी छोर पर पैदा हुआ और आज पूर्व में जहां मां गंगा सागर को मिलती है, वो जगह पे जाकर मैं आप लोगों के दर्शन कर रहा हूं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मित्रों, ये जो परिवर्तन यात्रा हम चालू कर रहे हैं, इसी स्थान को इसलिए चुना है कि यहाँ की वन देवी, वन दुर्गा हम सबका यहाँ पर संरक्षण करती है। माताओं, भाइयों, बहनों, हम आज यहाँ पर एकत्रित आए हैं बंगाल के अंदर परिवर्तन करने के लिए। उस वक्त आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन हमारे रामकृष्ण परमहंस जी का जन्मदिन है।
और आज का ही दिन हमारे चैतन्य महाप्रभु जी का भी जन्मदिन है। बड़ा शुभ दिन है। बंगाल के ही दो महान आत्माओं ने, एक ने आध्यात्म के क्षेत्र में और एक ने भक्ति मार्ग के क्षेत्र के अंदर बंगाल का नाम, देश का नाम दुनिया में बड़ा करने का काम किया था। मित्रों, आज उनके जन्मदिन के दिन मैं यहां आया हूं। उस वक्त मैं श्री रायचरण सरदार, श्री शिवनाथ शास्त्री जैसे सुधारकों को भी याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज ये परिवर्तन यात्रा का 5वां चरण शुरू हो रहा है और ये परिवर्तन यात्रा बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाने वाली है। 294 विधानसभा क्षेत्रों से ये परिवर्तन रथ गुजरने वाला है। आप मुझे बताओ, सारे भाइयों बहनों बताओ, ये 294 क्षेत्रों से हम तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, उखाड़ फेंकेंगे क्या? जोर से बोलो, उखाड़ फेंकेंगे क्या? ये परिवर्तन यात्रा श्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आ रही है। हर विधानसभा स्तर पर बड़ी रैली होने वाली है, 1500 से ज्यादा सभाएं होने वाली है और हर बूथ के कार्यकर्ता इसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई है और ये लड़ाई हमारे बूथ के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के बीच की लड़ाई है। सिंडिकेट के बीच की लड़ाई। ये सिंडिकेट वाले जो है वो आप लोगों तक आपका फायदा नहीं पहुंचने देते। मोदी जी चावल भेजते हैं, बीच में से ले लेते हैं। मोदी जी अम्फान की सहायता भेजते हैं, बीच में से ले लेते हैं। आपको अगर सीमेंट खरीदनी है तो उसको महंगा कर देते हैं। मुझे बताओ, ये सिंडिकेट वालों को बदलने का काम आप करोगे या नहीं करोगे? जरा जोर से बोलो, बदलेंगे क्या? जोर से बोलिए, माताएं भी बोले, बदलेंगे क्या? परिवर्तन करेंगे? मित्रों, परिवर्तन, हम सत्ता का परिवर्तन नहीं चाहते। ममता बनर्जी की सरकार निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की माताओं और बहनों की स्थिति में परिवर्तन हो। ये परिवर्तन यात्रा इसके लिए लाए। मित्रों, परिवर्तन यात्रा का मतलब है मछुआरे भाइयों को अपनी नाव चलाने के लिए किसी को रिश्वत न देनी पड़े, इसको परिवर्तन कहते हैं। जंगल में आदिवासियों को रहने के लिए कटमनी न देना पड़े, इसको परिवर्तन कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय, अम्फान के समय आपका अधिकार कोई और न ले जाए, इसको परिवर्तन कहते हैं। मित्रों, किसानों की फसल का सही दाम किसानों को मिले, बिचौलियों को न मिले, इसको परिवर्तन कहते हैं। और यहाँ पर जो तुष्टीकरण चल रहा है, वो तुष्टीकरण बंद कर आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं। मित्रों, इसको परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन गंगा सागर को सम्मान देने का परिवर्तन है। यहाँ के मछुआरों की स्थिति में बदलने का परिवर्तन है। यहाँ जंगल में रहने वाले भाइयों की स्थिति को बदलने का परिवर्तन है। और मित्रों, आप मुझे बताओ, बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार है, कानून और व्यवस्था ठीक रह सकती है क्या? जोर से बोलो, रह सकती है क्या? पीछे वाले बोले, रह सकती है क्या? और जोर से बोलो, रह सकती है क्या? बंगाल विकास के रास्ते पर जा सकता है क्या? मित्रों, आपने ऊपर
एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, एक बड़े इंजन को बंगाल के विकास के लिए दिल्ली में बिठाया है, मगर यहाँ की सरकार वो इंजन को काम नहीं करने देती। आप एक बंगाल सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना दीजिए, जो मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर ये डबल इंजन सरकार बंगाल को सोनार बांग्ला बनाए। ऐसी सरकार बनाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर बंगाल की जो स्थिति इन्होंने करी है वो स्थिति इतनी बदतर है, आर्थिक व्यवस्था इतनी खस्ता हाल है कि बंगाल के सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान नहीं मिलता है। मैं आपको कहने आया हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, बंगाल के सारे कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। मैंने अभी एक दृश्य देखा, कमर जितने पानी में नहर में हमारे शिक्षक भाई बहन अपनी तनख्वाह के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपके सारे बंगाल के सारे शिक्षक भाइयों को बताना चाहता हूं कि बंगाल सरकार आते ही आपको उचित मानधन मिले, इसके लिए एक कमेटी का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सरकारी नौकरियों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, सरकारी नौकरियों में 33% से ज्यादा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में देगी। मित्रों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि ये जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र के अंदर हम मछुआरों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजना लाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनने के बाद हर मछुआरे को, लगभग 4 लाख मछुआरे को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मछुआरा सम्मान निधि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मछुआरों के उत्पाद का सही दाम मिले, इसके लिए फिशरमैन प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की तरह मछुआरा प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर आपके उपज का सही दाम मिले, इसके लिए राज्य कक्षा के मंत्री का एक मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनाएगी। और ये अपना 24 परगना क्षेत्र है, उसको सी फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जिससे सारा आपका उपज प्रोसेस होकर आगे बढ़ता जाए। मित्रों, ये गंगा सागर, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इसको हम विकसित करने जा रहे हैं। और गंगा सागर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत भी हम लेकर आएंगे। और जो मेला लगता है उत्तरायण के दिन, 14 जनवरी के दिन, वो मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला का हम दर्जा देकर पूरे दुनिया भर के यहाँ पर टूरिस्ट आए, इस प्रकार की बात करेंगे। मित्रों, ममता दीदी ने कहा था कि हम मत्स्य न्याय लागू करेंगे। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मत्स्य न्याय तो नहीं हुआ, आपकी सिंडिकेट मछुआरा भाइयों की मछली खा लेती है, उससे कम से कम 10 साल में बचाने का आप काम करती। इन्होंने कुछ महीनों के लिए बहुत सारी योजनाएं डिक्लेयर की, मगर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब आप सबको कहना चाहता हूं कि इन्होंने इंटीग्रेटेड फिशरी जोन बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। सुंदरबन को अलग जिला बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। झारखली में पर्यटन संरचना बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। और अम्फान के बाद
मोदी जी ने जो पैसा भेजा ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए, गुंडे खा गए। मैं आज यहां आप सबको कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बनने के साथ ही अम्फान के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए उच्च स्तरीय जांच कर आपका पैसा खाने वाले सारे लोगों को जेल के हवाले करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने 3500 करोड़ रुपया भेजा मगर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। मित्रों, ये क्षेत्र के अंदर कई बार चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं। मैं आज यहां कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही जीरो कैजुअलिटी टास्क फोर्स इस क्षेत्र के लिए हम बनाएंगे, जो तूफान में एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का हम काम करेंगे। मित्रों, वनाश्रित लोगों को शहद इकट्ठा करने के लिए भी हम कई सारी योजना लाएंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मेरे कुछ साथियों को याद करना जरूर करता हूं। बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। दक्षिण परगना, 24 परगना, हमारे सुशांत हलदर, डायमंड हार्बर, प्रहलाद विश्वास, पूर्व 24 परगना, सौमित्र घोषाल, मथुरापुर, निर्मल मंडल, दक्षिण 24 परगना, बुबाई धरई, डायमंड हार्बर, देवाशीष मंडल, मथुरापुर, गौतम बात्रा, दक्षिण 24 परगना पूर्व, शकुंतला हरदर। ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। ये तृणमूल कांग्रेस के नेता कहते हैं हम लोगों को वोट नहीं डालने देंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप डरने वालों में से हो क्या? जरा जोर से बोलो, डरने वालों में से हो क्या? आप ममता से, गुंडों से डरोगे क्या? मैं आपको गारंटी देता हूं, चुनाव के दिन रोड पर टीएमसी का एक भी गुंडा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मित्रों, एक भी गुंडा दिखाई नहीं पड़ेगा। निर्भय होकर बंगाल के कल्याण के लिए, सोनार बांग्ला की रचना के लिए हमने वोट डालना है। मित्रों, बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे पैसे भेजे, मगर ये सारे पैसे भेंट चढ़ गए दीदी की सिंडिकेट के। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तब 5 साल में कांग्रेस सरकार ने बंगाल के लिए 1,32,000 करोड़ रुपया भेजा था। 1,32,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 3,59,000 करोड़ रुपया भेजा है। 3 लाख। ये युवा ताली बजा रहे हैं। आपके गांव में कुछ आया है भैया? क्या आया है? माताएं बताओ, आपके गांव में आया है कुछ? कहां गया? कहां गया? ये भाईपो और उसके गुंडे ये 3,59,000 करोड़ चाऊ कर गए हैं, चाऊ कर गए। मगर आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये सारे भ्रष्टाचार की हम जांच कराएंगे
और जिन्होंने बंगाल के गरीबों का पैसा खाया है उनको कानून के हवाले करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये बंगाल में घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी घुसपैठियों को रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? घुसपैठियों को हटाना है, रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, घुसपैठिया क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मित्रों, बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरस्वती पूजा बंद करा दी थी, ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दीदी सरस्वती पूजन कर रही है, मगर दीदी बंगाल की जनता को मालूम है आपने स्कूलों में सरस्वती पूजन बंद करा दिया है। मित्रों, यहां पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? और जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अब दीदी को गुस्सा आ जाता है कि मेरा अपमान कर रहे हैं। भला दीदी, जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान होगा? होता है माताएं, बताइए, किसी का अपमान होता है क्या? होता है? हम नहीं डरते दीदी आपसे, ये बंगाल की जनता भी नहीं डरती, ये 24 परगना क्षेत्र की जनता, गंगा सागर की जनता भी नहीं डरती। मेरे साथ आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे क्या? बोलिए, लगाएंगे? जोर से पीछे बोलो, लगाएंगे जय श्री राम का नारा? तो मैं जोर से लगाता हूं। ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, माताएं बहनें भी उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण के खिलाफत का प्रतीक है, प्रतीक है। और ये नारा हमारी परिवर्तन यात्रा का भी प्रतीक है। जैसे सोनार बांग्ला का वादा लेकर ये परिवर्तन यात्रा निकली है, हम जय श्री राम के नारे को लेकर बंगाल के घर घर तक जाने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज ये यात्रा शुरू हो रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि गांव गांव में, शहर शहर में, गली गली में यात्रा के साथ एकजुटता दिखाइए, यात्रा के समर्थन में खड़े हो जाइए, कमल के निशान को प्यार से स्वागत करिए और नरेंद्र मोदी जी को सोनार बांग्ला बनाने का एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। मित्रों, आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को मौका पहले दिया था या नहीं दिया था? बताओ भाई, दिया था ना? कम्युनिस्टों को दिया था ना? ममता दीदी को भी दिया ना? एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दो, हम 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर आपको वापिस देंगे मित्रों, 5 साल के अंदर। और यही बंगाल गुरुवर टैगोर की कल्पना का बंगाल बने, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण ठाकुर की कल्पना का बंगाल बने, चैतन्य महाप्रभु की कल्पना का बंगाल बने, सुभाष बोस की कल्पना का बंगाल बने। इसके लिए आइए हम सब साथ में मिलकर काम करें, मोदी जी के हाथ मजबूत करें और बंगाल के विकास के साथ साथ भारत के विकास को भी हम बढ़ावा दें। यही मेरी आपसे अपील है। मेरे साथ फिर से एक बार जोर से भारत माता की जय का नारा लगाइए। हाथ उठाइए, जरा उठाइए हाथ, दोनों हाथ की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। গার্ডওয়ালটা আর একটু পিছিয়ে দাও, ব্যাস বসে পড়ো। বুঝুন, বুঝতে পারছেন কি অবস্থা, জায়গায় দিতে পারিনি। বসে পড়ো, বসে পড়ো ভাই বোনেরা আমার, বসে পড়ো। এত লোক দাঁড়িয়ে আছে, আপনি কি বলবেন বলুন তো? হ্যাঁ, বসে পড়ো ভাই, বসে পড়ো, বসে পড়ো। চিল্লালে মিটিং হবে না, বসে পড়ো। সব শান্তিপূর্ণভাবে বসে পড়ো, বসে পড়ো। বসে পড়ো, প্রচন্ড ধুলো উঠছে, বক্তৃতা দেওয়া যাবে না, বসে পড়ো। বসে পড়ুন ভাই, বসে পড়ুন। আমি 1 2 3 গুনবো, সবাইকে চুপ হয়ে যেতে হবে। 1 2 3, এবার স্টপ, এবার স্টপ। আমি আপনাদের আবার বলি যে আমরা ক্ষমা প্রার্থী যে সকলকে আমরা জায়গা দিতে পারিনি। আমার এখানে জেলা পরিষদ, গ্রাম সভা, পঞ্চায়েত সমিতি, মিউনিসিপ্যালিটির এবং ব্লক প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে, বুথ প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে, ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন থেকে শুরু করে সমস্ত কর্মীরা আমাদের এসেছেন। আমি আপনাদের বলি প্রথমেই, আমি কেন জাকির দিয়ে শুরু করলাম। জাকির আমার সবচেয়ে পপুলার লিডার, আর আমার মনে হয় এরা নির্বাচনটা কলকাতার মুর্শিদাবাদ বা মালদা দিয়ে শুরু করবে। তাই জাকিরকে খুন করে সরিয়ে দেওয়াটা ছিল এদের টার্গেট। যারাই করে থাকুক, আমি মনে করি এর পুরো তদন্ত হওয়া উচিত। এবং আমরা ইতিমধ্যেই সিট তৈরি করে দিয়েছি। আমরা ইতিমধ্যেই সিআইডি, সিআইএফ এবং এসটিএফকে নিয়ে আমরা অলরেডি সিট তৈরি করে দিয়েছি, যারা সমস্ত ইকুইপমেন্টস নিয়ে তদন্ত করে দেখবে কেন রেল স্টেশনের লাইট ছিল না, কেন ঘটনা ঘটে যাবার পরেও রেলের কোনো দেখা মেলেনি। জাকির রেলে যাবে নিশ্চয়ই তারা জানতেন, তা সত্ত্বেও কোনো সিকিউরিটির অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়নি। আর রেলের সিকিউরিটি মনে রাখবেন, রেলের প্রপার্টি, রেলের স্টেশনের ভেতরকার সমস্তটাই রেল পুলিশের আন্ডারে থাকে, এটা স্টেট পুলিশের আন্ডারে থাকে না। সেই জন্য কোনো ঘটনা ঘটলে জিআরপিএফ যখন এফআইআর করে, সেটাতে অর্ধেক সেন্ট্রাল অর্ধেক রাজ্য, তারা এফআইআরটা করে রাজ্য পুলিশকে, তখন রাজ্য পুলিশ দেখাশোনা করে। কিন্তু ইনসাইড দ্য রেলওয়ে, রেল স্টেশন, রেল পুলিশ, এগুলো টোটালটা কিন্তু রেল পুলিশের আন্ডারে থাকে। বিজেপির একটা চক্রান্ত চলছে, মাথায় রাখবেন ভাই বোনেরা আমার। দক্ষিণ 24 পরগনার যারা এমএলএরা আছেন, দক্ষিণ 24 পরগনার যারা জেলা পরিষদ আছেন, গ্রাম সভা আছেন, পঞ্চায়েত সমিতি আছেন, বুথ লেভেল আছেন, ফন্টাল আছেন, ব্লক প্রেসিডেন্ট আছেন, সবাইকে বলবো মনে রাখবেন দক্ষিণ 24 পরগনার ওপর ওদের খুব লোভ আছে। যখন সুন্দরবনে কুমির বেরোয় খেতে যায় কামড়ে, তখন বিজেপির দেখা পাবেন না। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বেরিয়ে
যখন মানুষকে কামড়ায় মৎস্যজীবীদের, তখন তাদের টনক নড়ে না। আমফানের ঝড়ে অত লোক মারা যায় এবং অত লোককে আমরা রেস্কিউ করি, একটা পয়সা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেয় না। গঙ্গাসাগর দেখতে গেছে বিজেপির একজন নেতা, তিনি নামেই 2 নম্বর, মানে জগাই মাধাই গদাইয়ের একটা বন্ধু, আমি নাম বলবো না। তিনি গিয়ে বলেছেন, আরে গঙ্গাসাগর কিয়া है इतना खराब इतना खराब। আমি বলি, এই মূর্তিমান কোথায় ছিলে গো? গঙ্গাসাগর কি ছিল? একটা থাকার জায়গাও ছিল না। সবাই বলতো সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগরে একবার। লজ্জা করে না? একটা পয়সা দিয়েছো কোনোদিনও? একটা পয়সা দিয়েছো কোনোদিনও? আজকে লজ্জা করে না? गंगासागर क्या है, हम एक कर देगा, क्या कर देगा? छाई कर देगा। बोलो उन्होंने छाई कर देवे। देशे क्षमताय आछो 6 বছর 7 বছর হয়ে গেল, নোটবন্দি করেছো, ঘরবন্দি করেছো, দাঙ্গা করেছো, পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছো, ডিজেলের দাম বাড়িয়েছো, এলপিজির দাম বাড়িয়েছো, একটা গ্যাসের দাম 800 টাকা, মানুষ খাবে কি? কই একবারও তো কিছু বলো না। আর খালি দিদি আর ভাতিজা। আরে দিদিকে পরে লড়বি, আগে ভাতিজাকে লড়। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয়, তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম, আর কি কি করেছে তোমাকে বলতে হবে। আর তা নাহলে মনে রাখবে, তোমার ছেলেও কিন্তু এই করাপশনের চার্জ থেকে রেহাই পাবে না। তোমার ছেলেকে তুমি লুকিয়ে রাখবে আর অন্যদের গালাগালি দেবে, এটা চলতে পারে না। আমি অমিত শাহ ভদ্রতা করি, আমার ভদ্রতা তোমার দুর্বলতা নয়। আমরা সমস্ত পরিবার তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার। তুমি একজনকে চোর বললে আমাদের গায়ে লাগে। তুমি রোজ ভাইপো ভাতিজা বলছো, তো তোমার ছেলেও তো আমার ভাতিজা। সে কি করে ক্রিকেটের নেতা হলো? সে কি করে কোনো টাকা পয়সা ছিল না 100 কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল? কি ভাইয়া बात कहे, गंगासागर देखना है। কোনদিন এসছো দেখেছো? বলে আমফান তৃণমূল কংগ্রেস টাকা খেয়ে নিয়েছে। আমফানে তৃণমূল কংগ্রেস 10 লক্ষ লোকের জীবন বাঁচিয়েছে। একবারও বলেছো রাতের বেলায় সেদিন কি ছিল? 59টা দুল ছিল, 59টা কাপ ছিল, কলকাতা কাপ ছিল, দক্ষিণ 24 পরগনা কাপ ছিল, উত্তর 24 পরগনা মিদনাপুর কাপ ছিল, আর তোমরা ঘুমাচ্ছিলে। এক পয়সা দাওনি, নাটক করে প্রাইম মিনিস্টার ঘুরে গেল, গিয়ে বললো 1000 কোটি টাকা দিচ্ছি। ওটা কি অ্যাডভান্স? আমাদের টাকা থেকে, মাছের তেলে মাছ ভাজা। মানে আমরা যে টাকাটা পাই সেই টাকার থেকে অ্যাডভান্স 1000 টাকা। যেমন আপনি অফিসে কাজ করেন, আপনি 5000 টাকা মাইনে পান, পুজোর সময় আপনি অ্যাডভান্স নেন মাছের তেলে মাছ ভাজা। খুব বোকা আমরা না? প্রতিদিন আসছে, মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে। इधर में सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजार मंत्र बोल, आगे आगे सरस्वती पूजार मंत्र बोल। सरस्वती पूजार मंत्र जानो তোমরা? बोलो अच्छा करके कान खुल के सुनना। हम कह रहा हूं, আমি বলছি, জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচশিচ ভূত মুক্তাহারে, বিনা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে, সরস্বতী মহাভাগে, বিদ্যা কমলা লোচনে, বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী, সরস্বত্যই নমো নমো, ওং ভদ্রকাল্যই নমো নিত্যং, সরস্বত্যই নমো নমো, বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ, বিদ্যাস্থানে বয়ে বচ। এটা সরস্বতীর মন্ত্র।
বল তুমি বাসন্তী পঞ্চমী পালন করো? বল কাল গোটা সেদ্ধ খেয়েছো না জোড়া ইলিশ খেয়েছো? কোনটা খেয়েছো? পরশুদিন গোটা সেদ্ধ খেয়েছো না জোড়া ইলিশ খেয়েছো? তুমি বাংলার শিষ্টাচার জানো? বাংলার কালচার জানো? বাংলার ভদ্রতা জানো? दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता। बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे ऐसे मिलते। মা দুর্গাকে জিজ্ঞেস করুন, বলতে পারবে না। আবার বলছে ওদের একজন নেতা, এ মা দুর্গা কোন থে? মা দুর্গাকে জানে না, এটা বাংলায় রাজনীতি করবে, বুঝুন। মা দুর্গা জানে না, মা কালী জানে না, রক্ষা কালী জানে না, চামুন্ডা কালী জানে না, সিদ্ধেশ্বরী কালী জানে না, সর্বমঙ্গলা কালী জানে না, ভবতারিণী জানে না, ভুবন মোহিনী জানে না, মনমোহিনী জানে না, মহা কালী জানে না, জৌরা কালী জানে না, শারদা মা জানে না, বিশালক্ষী জানে না, বিষ্ণু মাতা জানে না, মাতা দেই জানে না, সন্তোষী মাতা জানে না। বড় বড় কথা। হিন্দু ধর্ম আমরা যেন সবাই সবাই যেন আমরা কেউ হিন্দু ধর্ম বা লোক নই। এই যারা এখানে বসে আছেন কতজন হিন্দু আছেন হাত তোলেন তো? তো আমরা কেউ হিন্দু নই। তুমি আমাকে হিন্দু ধর্ম শেখাবে? আমরা যে কোনো কাউকে কান ধরে হিন্দু ধর্ম শিখিয়ে দিতে পারি। বিবেকানন্দের জন্ম বাংলায়, রামকৃষ্ণের জন্ম বাংলায়, মা শারদা এখানকার লোক। মনে রাখবে, বড় বড় কথা বলবে না। আমরা বলি না চোরের মায়ের বড় গলা, শূন্য কলসি বাজে বেশি, চোর কি মাই জোরসে বলে, মাদার অফ থিপস আর সাউথ মোস্ট। সবচেয়ে বড় চোর আবার চোরের মায়ের বড় গলা। বলছে হাম জিতেंगे, कहां से जीतेंगे? बोल तुम्हारा है क्या? ना आम है, ना लाल साग है, ना पलंग साग है, ना लाल के डाटा है, ना आम है, ना कटहल है, कुछ नहीं है। तुम्हारे पास फुदुक केला है, कला है। कला खाओ और भाग जाओ। जीतेगा कैसे जीतेगा पूछिए, কি করে জিতবেন? বলছে বাংলার ঘরে ঘরে গিয়ে পাঠিয়ে দেবো আমাদের স্লোগান দেওয়ার জন্য। এত সস্তা, পাঠিয়ে একটু দেখো। মেয়েরাও জেনে রাখবে, মেয়েরা আমার সবচেয়ে বড় সমর্থক। তাদের দেখে আমি পুজো করি, তাদের দেখে আমি রাজনীতি করি। মনে রাখবে, মা বোনেরা আমাকে অনেক সাপোর্ট দেয়। আমি মা বোনদের বলবো, যখন আপনার বাড়ি গিয়ে আপনাকে উল্টো পাল্টা বলবে, আপনি কানটা মুলে দেবেন আস্তে করে। কান মুলে দিলে কেস হবে না। কান মুলে দিলে কোনো কেস হবে না। কি হবে? গালে থাপ্পড় মারলেও একটা কেস হবে, কান মুলে দিলে কেস হবে? কি মা বোনেরা আমার, একটা কান মুলে ছবিটা রেখে দেবেন। না পারবে কাউকে দেখাতে, না পারবে আপনাকে মানে আপনার বিরুদ্ধে কেস করতে। বলে এমন মূর্খ যে তোর কানটাই আমি মুড়ে দিলাম, যা গর্দ শিক্ষিত দল। খালি মিথ্যে কথা। আমি কখনো দেখিনি দেশের একটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এত মিথ্যে কথা বলে। প্রতিদিন বাংলায় চলে আসছে, আর প্রতিদিন বাংলায় চলে এসে ममता जी ने ये किया, ममता जी ने नहीं किया, तो कौन किया? बोलो शिक्षाश्री कौन किया? ममता जी ने किया। कन्याश्री कौन किया? तृणमूल कांग्रेस सरकार ने किया। रूपश्री कारा करेছে? তৃণমূল কংগ্রেস করেছে। সবুজ সাথী কারা করেছে? তৃণমূল কংগ্রেস করেছে। বিনা পয়সায় রেশন কে দিয়েছে? তৃণমূল কংগ্রেস করেছে। মেয়েদের দিয়ে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড ঘরের গার্জিয়ান মেয়েদের কে করেছে? তৃণমূল কংগ্রেস করেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু, মানবিক থেকে সবুজ সাথী, সবুজশ্রী থেকে ঐক্যশ্রী, ঐক্যশ্রী থেকে শিক্ষাশ্রী। বলুন তো আমার ওবিসি যারা আছেন, শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব আছেন, আপনারা কি জানেন দুয়ারে সরকারে 18 লক্ষ কাস্ট সার্টিফিকেট দিয়েছি আমরা। 18 লক্ষ লোক কাস্ট সার্টিফিকেট চেয়েছে, আর 18 লক্ষ লোককে কাস্ট সার্টিফিকেট পৌঁছে দিয়েছি আমরা। দুয়ারে সরকারে 15 লক্ষ আমার বিধবা মেয়েরা আর এজেড লোকেরা পেনশন চেয়েছিল, 15 লক্ষ করে দিয়েছি। মানবিক যারা ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ বেবি 4 লক্ষ চেয়েছিল, 4 লক্ষই পুরো করে দিয়েছি। কোনটা বাকি আছে? কোনটা বাকি আছে? বল তোমার রাজ্যে তুমি কি করেছো? তো কৃষকরা কতদিন ধরে পড়ে আছে হরিয়ানায়,
পাঞ্জাবে, কাল পাঞ্জাবে সাফ হয়ে গেছে, একটা কৃষকদের অবমাননা করে কৃষক আন্দোলনকারীরা বুঝিয়ে দিয়েছে পাঞ্জাবে হয়েছে সাফ, হরিয়ানায় হবে সাফ, উত্তরপ্রদেশেও হবে সাফ, আর বাংলা ওরে বাপ, এই তো মানে আমরা কেউ কিছু বুঝতেই পারছি না কতটা সাফ হবে। বাবা রে বাবা, এ তো বুঝতেই পারছি না। পাঞ্জাবে হলো সাফ, উত্তরপ্রদেশে সাফ, উত্তরপ্রদেশ আগামী দিন সাফ হবে, ত্রিপুরাতেও হবে, আসামে অল্টারনেটিভ পাচ্ছে না বলে না তো ওখানেও হতো। এনআরসি আর এনপিআর এর নামে যে অত্যাচার করেছো এখনো বলে বেড়াচ্ছে এনপিআর করেগা এনআরসি করেগা, কিচ্ছু হবে না। তৃণমূল কংগ্রেস থাকতে কারো অধিকার আমরা কাটতে দেব না। দক্ষিণবঙ্গে আসলে নামখানায় কাকদ্বীপে দাঁড়িয়ে বলবে আমি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিচ্ছি, আর উত্তরবঙ্গে গিয়ে বলবে ওখানে আমার কে চাই। জসমিন দেশে জদাচারণ, যখন যা মনে হচ্ছে তাই করছে। আমি ওদের বলি এনপিআর করে দেখো না, এনআরসি করে দেখো না, আগে নিজেরা ঠিক করো নিজেদের বাবা মার সার্টিফিকেট আছে কিনা, তারপরে অন্যদের সার্টিফিকেট জিজ্ঞেস করো। এই একটা সরকার চলছে শুধু মিথ্যে কথা। আপনারা জানেন কি কাজ হয়েছে না হয়েছে? এখানে জয় হিন্দ সেতু, সপ্তমুখী সেতু, মৃদঙ্গ সেতু থেকে শুরু করে 1400 কোটি টাকা জলের প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে। কি না হয়েছে এখানে? 90,000 কিলোমিটার বাংলায় আমাদের রাস্তার কাজ হয়েছে। কত কাজ হয়েছে, কিষাণ মান্ডি থেকে শুরু করে কর্মতীর্থ থেকে শুরু করে কোনো কিছু বাকি আছে কি? সাধারণ আমার কর্মীরা বলুন তো, আমি মনে করি এখনো তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আমার সম্পদ কি, তাই তো? আমি কিন্তু নেতা নই, আমি নেতা বলে গর্ববোধ করি না, আমি তৃণমূল কংগ্রেসের একজন কর্মী হিসেবে গর্ববোধ করি। আর আরো বেশি গর্ববোধ করি একজন ছাত্র নেত্রী হিসেবে, একজন যুব কংগ্রেস কর্মী হিসেবে, যুব তৃণমূল। তার কারণ আমি নিজে সারা জীবনে ছাত্র রাজনীতি করে ক্ষমতায় এসেছি, যুব রাজনীতি করেছি, আমি মহিলা রাজনীতি করেছি। এমনকি অনেকে জানেন না আমি আইএলও ট্রেনারও ছিলাম, আমি অনেক দিন আইএলও 10 ক্লাস নিয়েছি, এগুলো অনেকে জানেন না। কাজেই আমাদের সাথে লড়া অত সহজ নয়। রোজ বলবে গায়ের জোরে আমি এত সিট পাবো, হাম লোক তো আ রহা হ্যায়, আর মিডিয়াগুলো পুরো হয়ে গেছে মিউ 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 করছে, মানে পুরো বিজেপি যা বলবে তাই বলবে। আমি মিডিয়ার সাংবাদিকদের দোষ দিচ্ছি না, তাদের নেতাদের বলে দেয় যা বলবো তাই বলবে। সকালে উঠিয়া আমি মিথ্যা কথা বলি, সারাদিন আমি যেন কুৎসা রটিয়ে চলি, এটা হচ্ছে কাজ। সারাদিন মিথ্যা কথা বলছে, বলছে বলো তৃণমূল কংগ্রেস পাবে না, সব বিজেপি পাবে। পাবিটা কোত্থেকে? গ্রামে গ্রামে কিছু আছে, শুধু পয়সায় হবে? একটা জিনিস জেনে রাখবেন, আমাদের বুথের ওয়ার্কারদের ওপর ওদের নজর আছে। বলছে বুথের ওয়ার্কার যে হবে, এজেন্ট যে হবে, তাকে টাকা দিয়ে কিনে নেব। কি বুথের এজেন্টদের টাকা দিয়ে কিনতে পারবে ওরা? রক্ত দেবার জন্য তৈরি থাকবো, কিন্তু বিজেপির কাছে, সিপিএম কংগ্রেসের কাছে কেউ মাথা নত করবেন না, এটা শপথ। শুনুন, টাকা আসে টাকা চলে যায়, টাকার মাধুর্য নেই, টাকা দিয়ে মনুষ্যত্ব কেনা যায় না। কাপড় বারবার বদলানো যায়, চরিত্র বদলানো যায় না, আর চরিত্র বদলালে সব শেষ হয়ে যায়, এটা মাথায় রাখবেন। গ্রামগঞ্জের লোকেদেরও টাকা দেবে, দিলে বলবেন টাকাটা নিয়ে ভালো করে খেয়ে নে তো বাবু, ভালো করে খেয়ে নে, মাংস ভাত ভালো করে খেয়ে নে, আর ভোটের সময় উল্টে দে। এ তো ঘরে ঘরে, জানেন না এখনো দেখতে পাচ্ছেন না, ঘরে ঘরে ডিভোর্স করছে হাজব্যান্ড ওয়াইফে। বিজেপি এমন একটা পার্টি, ঘরে ঘরে ডিভোর্স করতে এনকারেজ করে। হিন্দু মুসলমানের শুধু ভাগ করে তাই নয়, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব সবে সবে ভাগ করে দেয়। এমনকি মা মেয়েতে ভাগ করে দিচ্ছে, বাবা ছেলেতে ভাগ করে দিচ্ছে, এমন একটা পার্টি। আর দুদিন পর পর আসছে, 5 স্টার হোটেলে থাকছে, 5 স্টার হোটেলে পার্টি অফিস চালাচ্ছে। কোনোদিন বাংলায় সব শুনেছি আমরা? কোটি কোটি টাকা নিয়ে আসছে, আর একটা গরিব লোককে বলছে শোন আমি 5 স্টার হোটেল থেকে রান্না করে নিয়ে আসবো, তোর ওখানে বসে একটু খাবো, তুই একটু দেখাবি, ওইটা ছবি উঠবে আর আমি ওইটা একটু ছবি তুলবো। বাইরে থেকে 5 স্টার হোটেল থেকে রান্না করে নিয়ে চলে আসছে, একটু ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছে,
আর দেখাচ্ছে মেয়েরা কত রান্না করছে, একটাও কিন্তু খায় না। ওটা মনে রাখবেন, টোটালটাই ভাওতা, গরিব মানুষকে অপমান করছে, গরিব মানুষকে অসম্মান করছে। এই বিজেপি রাজনৈতিক দল মনে রাখবেন, উত্তরপ্রদেশে যান, গিয়ে খবর নিন, আজকেও সকালে 3টে বাচ্চা মেয়ের ওপর কি অত্যাচার হয়েছে। কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তোমার মুখ দিয়ে তো একটা কথা বেরোয়নি যে বাচ্চাদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তা নিয়ে। দিল্লিতে দাঙ্গায় কত লোক মেরেছো এনপিআর এনআরসি নিয়ে, একবারও বলেছো? আসামে কত লোক মেরেছো, একবারও বলেছো? কিষানদের ওপর কি অত্যাচার চলছে, পেরেক পর্যন্ত ফুটে দেওয়া হয়েছে যাতে কিষানরা মাঠে হাঁটতে না পারে, একবারও বলেছো? লজ্জা করে না? একটা স্বৈরাচারী রাজনৈতিক দল, একটা বর্বরচিত একটা রাজনৈতিক দল, একটা ঘৃণ্য রাজনৈতিক দল মানুষের মধ্যে শুধু হিংসা ছড়ায়, বিদ্বেষ ছড়ায়, কুৎসা ছড়ায়, ভাই বোনে ঝগড়া লাগায়। তার বড় বড় কথা, সে নাকি এখন বাংলা দখল করবে। বলে যাও গিয়ে আগে নিজে দিল্লি সামলাও, বলে আগে যাও দিল্লি সামলাও। কিষানরা এসেছিল, তাও তো সামলাতে পারোনি। কিষানদের কিভাবে মেরেছো? কিষানরা কয়েকটা ট্রাক্টর নিয়ে গেছিল, কিষানদের সামলাবার ক্ষমতা নেই, ও দিদি মমতাদিকে সামলাবে আর বড় বড় জ্ঞান দেবে। বল মমতাদির মতো মার খেয়ে রাজনীতি করতে হলে না, আর মমতাদির মতো রাজনীতিক ছোটবেলা থেকে এইভাবে ডেডিকেশন নিয়ে করতে হলে তোমাকে 1000 বার জন্ম নিতে হবে, আর তাও এই চেহারায় হবে না, এই চেহারায় হবে না। ও তো ফোলা ফোলা চেহারা, বেশ নাদুস নুদুস, সুন্দর সুন্দর দেখতে, ফানুস ফানুস চেহারা, ফাটুস ফুটুস চেহারা। আর আমাদের মতো এসে লড়াই করো, যাও গিয়ে বাড়িতে বাসন মাজো, যাও গিয়ে ঘর পোছো, যাও গিয়ে ডান্ডার সাথে লড়াই করো, যাও গিয়ে বন্দুকের সাথে লড়াই করো। গুলি বন্দুকের সাথে লড়াই করে বেঁচে আছি মনে রাখবেন। আর একটা কথা আপনাদের বলি, আমার পরিবারের সবাই পলিটিক্স করে, হয়তো উঁচু জায়গাতে নেই। যখন ইন্দিরা গান্ধী, আমরা যখন কংগ্রেস করতাম, হেরে গিয়েছিল, আমরা 6 ভাই 2 বোন মিছিল করতাম, তখন কাউকে দেখতে পাইনি, কই তখন তো এই কোশ্চেন আসেনি। আর অভিষেককে কেন আমি পলিটিক্সে এনেছিলাম, আজকে ওদের কনস্টিটিউন্সির লোক আছে বলে আপনাদের আমি বলে যাই, অভিষেক আমার কাছে স্পেশাল কোনো প্রায়োরিটি পায় না। কিন্তু মনে রাখবেন, আমাকে যখন হাজরায় মারা হয়েছিল, আমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল, তখন সবে ও ছোট্ট জন্মেছে, অনেক দিন ধরে দেখেছি আমার মাথায় ব্যান্ডেজ করা, আমার হাতে ব্যান্ডেজ করা। তারপর মা ওকে গল্প করতো দিদিকে কেমন করে সিপিএম মেরেছে। ও তখন একটা কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে মিছিল করতো একা একা, 1.5 বছর 2 বছর বয়স, দিদিকে মারলে কেন, জবাব দাও জবাব দাও জবাব দাও। ছোট্টবেলা থেকে 2 বছর বয়স থেকে ওইটা করতো, এবং ওর এই ইন্টারেস্ট দেখে আজ বড় বড় কথা বলছে। কই তোমরা তোমাদের ছেলে মেয়েদের তো বিদেশে পাঠিয়ে দাও বাবা, বিদেশে গিয়ে চাকরি করছে, ভালোই আছে, সুন্দর আছে, তো এরাও তো চলে যেতে পারতো, ওরা তো কেউ যায়নি। আমার পরিবারের দাদার একটা ছোট্ট মেয়ে ছাড়া, ওকেও বারণ করেছিলাম, আমাদের পরিবারের কাউকে আমরা বিদেশ যেতে দিইনি। তার কারণ হচ্ছে তারা এই মাটিতে থাকুক, এই মাটিতে ভালো থাকুক, বাবা মার কাছে থাকুক, বাবা মার কাছে থেকে তারা পড়াশুনো করুক, তারা পড়াশুনোয় তো খারাপ নয়। তো এরা তো বিদেশে চলে যেতে পারতো অনেকের জন্য, তা তো যায়নি। প্রতিদিন এদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। ওকে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারার চেষ্টা হয়নি? আপনারা জানেন না? ওর একটা চোখ আজও দেখতে পায় না, একটা চোখ নষ্ট করে দিয়েছে, চোখ উপড়ে গিয়েছিল, চোখের মনি উপড়ে এসেছিল। এত সস্তা নয় এই জায়গাটা এসে রাজনীতি করা। আর মনে রাখবেন, আমার পরিবার এমন কোনো কাজ করবে না যাতে আপনাদের কোনো বদনাম হবে। ছোট থেকে বড় হতে সব পরিবারই, একটা পরিবার প্রথমে ছোট্ট থাকে, সেই পরিবারের ছেলে মেয়ে মানুষ হয়, বাবা মা ছেলে মেয়েদের মানুষ করে, তারপরে তারা একটা চাকরি জোটায়, নয় একটা ব্যবসা করে, এই করে করে এক একটা পরিবার বড় হয়। আমাদের পরিবার বড় হতেও 4টে জেনারেশন লেগেছে, 40-50 বছর ধরে করেছে, আজকে নয়। কাজে এই সমস্ত কথা বলে প্রতিদিন আমার খারাপ লাগে, আমার জন্য ওকে কথা শুনতে হয়। আমি মনে করি যত তোমাদের গালাগালি দাও তোমরা আমাকে দাও, তুমি আমার বাড়ির বউদের গালাগালি দেবে না, আর তুমি ছোটদের গালাগালি দেবে না। বড়দের যা ইচ্ছে দাও, আমরা সহ্য করে নেব, কিন্তু বাড়ির বউদের অসম্মান করবে না, আর বাড়ির ছোটদের গালাগালি দেবে না। আমি ছোটদের খুব ভালোবাসি, সে অভিষেকই হোক আর হরষেকই হোক।
আমরা বাড়িতে থাকি বলে ঘটনাগুলো জানি কত যন্ত্রণা। একটা চোখে আমার যদি একটা বালি ফোটে চোখে কত কষ্ট হয়, আর যদি পুরো মনিটাই উপরে চলে আসে তার কতটা কষ্ট হয়। বাঁচার সম্ভাবনা ছিল? ছিল না। তাকেও তো মেরে ফেলার চক্রান্ত হয়েছিল। সুতরাং তাকে তো আমি ডেপুটি চিফ মিনিস্টার করিনি, তাকে তো আমি চিফ মিনিস্টার করিনি, কিছুই করিনি। জাস্ট আপনাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে একটা এমপি হয়েছে। তাও আমি ওকে বলেছিলাম তোর লোকসভায় দাঁড়াবার দরকার নেই, পার্টি কর, জনগণের কাজ কর, একটা রাজ্যসভায় দাঁড়াবি। আমাকে বললো না, আমি লোকসভায় মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হব, আমি রাজ্যসভায় যাব না। এটা তোমার হাতের মুঠোই ছিল। আজকে যারা জানো না তারা বড় বড় কথা বলছো। অমিত শাহ, তোমাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি, তোমার ছেলেকে যাও রাজনীতিতে নামাও, রোজ পার্টি জিন্দাবাদ বলে বেড়াও। অন্য পার্টির সহকর্মীরা যেমন কাজ করে তোমার পার্টির ছেলেকেও রাস্তায় নামিয়ে সেই কাজটা করো। আমি যদি বন্দে মাতরম বলি, আমার বাড়িও বন্দে মাতরম বলে, তোমার বাড়ি কেন বলবে না? সামনে আসে না বলে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ সামনে, আর তোমাদের ডজন ডজন উপহার আমি দিয়ে দেবো। আমার কাছে সব লিস্টের পর লিস্ট করা আছে। আগুন নিয়ে খেলবার চেষ্টা করবে না। আমি মনে করি সব কিছুর একটা লক্ষ্মণ রেখা থাকা উচিত, সৌজন্য থাকা উচিত। তুমি আমার সাথে ভদ্রতা করবে, আমি তোমার সাথে ভদ্রতা করব। আর তুমি যদি আমার সাথে ভদ্রতা না করো তাহলে মনে রাখবে নিহত বাঘের চেয়েও আহত বাঘ ভয়ঙ্কর, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার সাথে তোমরা পেরে উঠবে না। কেন্দ্রীয় পুলিশ নিয়ে আসবে, আমি তাদের সম্মান করি, নিয়ে এসে বলবে বিজেপিকে ভোট দো, জায়গায় জায়গায় গিয়ে থ্রেট করবে, ডোন্ট কেয়ার। ভাবেন ও তো 1 মাসের জন্য আবার তো পালিয়ে যাবে, তারপরে তো আমাদের দিদির সরকারই তো থাকবে, চিন্তা করার কি আছে? ওদের বলে দেবেন এই তুমি যাও তো বাড়ি যাও, অত ভয়টয় দেখিও না। আর বেশি ভয়টয় দেখালে বাড়ির মেয়েদের বের করে দেবেন। বাড়ির মেয়েরা একটু খুন্তি দিয়ে একটু হাত বুলিয়ে দেবে, তাহলে দেখবেন খুব সুন্দর হয়ে যাবে। একটু মেয়েদের সামনে রাখুন, এই লড়াইটা লড়ুন আমার মা বোনেদের সামনে রেখে। আমি ছাত্র যৌবনদের অভিনন্দন জানিয়ে বলবো, আমি বয়োজ্যেষ্ঠ সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলবো, আর প্রত্যেকে নিজের এলাকা নজর রাখুন। অনেক জায়গায় কিন্তু ভেট দেওয়া হচ্ছে, টাকা দেওয়া হচ্ছে, হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান করা হচ্ছে, তপশিলি আদিবাসী করা হচ্ছে। এলাকা দেখে দেখে ফর্মুলা বের করে বাইরের গুন্ডাদের নিয়ে এসে আপনাদের এলাকা দখল করা হচ্ছে। বাইরের লোকেদের এলাকায় ঢুকতে দেবেন না। প্রত্যেকে এলাকা চেনেন, বহিরাগত গুন্ডাদের এলাকায় ঢুকতে দেবেন না। যারা আমাদের রাজ্যের লোক, যারা এখানে বাসবাস করে অন্যান্য রাজ্যের লোকও, আমি তাকে বহিরাগত বলছি না। আমি বিজেপির এই গুন্ডারা নিজেদের লোক নেই বলে কয়েক হাজার বহিরাগত গুন্ডা নিয়ে আসছে, রথযাত্রা করবে। রথে কে চড়ে? জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। এখন সব জগন্নাথ হয়ে গেছে, দেখছেন? জগন্নাথের 2টো হাত ছিল না, এদের দেখি হাতও আছে। অর্জুন রথ চালাতো কৃষ্ণের, আবার রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল রথের থেকে। কোনটা করবেন জিজ্ঞেস করুন? রথযাত্রা ফ্লপ, নেতাদের মিটিং ফ্লপ, প্রতিদিন বাইরে থেকে লোক ভাড়া করে নিয়ে এসে, আর প্রতিদিন নাকি ওদের ওপর কেউ না কেউ হামলা করে। আহারে, কত ইম্পর্টেন্ট লোক যে প্রতিদিন ওদের ওপরে সব হামলা করে। আমি বলি এইটুকু সামলাতে পারছো না? আগে সামলাও নিজেদের। আমরা হামলা করি না, তোমার নিজের পার্টি ঠিক আছে কিনা লক্ষ্য রাখো। পুরাতনরা তো সব চলে গেছে, পুরাতনরা তো আর কেউ নেই, বসে আছে কয়েকটা নতুন এচোরে পাকা। আমরা বলি না, কয়েকটা এচোরে পাকা, ওরাই বিজেপিকে খেয়ে নিতে একেবারে সিদ্ধহস্ত। আমাদের বলবার দরকার নেই, আর তোমাদের নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। অমিত শাহ জেনে রাখো, যা ভোটে আমরা এতদিন জিতে এসছি, 2021-এ আমরা সমস্ত রেকর্ড ভাঙবো, এবং 2021-এ সবচেয়ে বেশি ভোটে, সবচেয়ে বেশি সিটে আমরা জিতবো। এটা সারা বাংলা, সারা ভারতবর্ষকে দেখিয়ে দেবে। বাংলা চমকায় না, বাংলা ধমকায় না, কিন্তু বাংলাকে ধমকালে চমকালে বাংলা গর্জায়, বাংলা উতরায়। মনে রাখবেন, আমি মাথা নত করি মানুষের কাছে, যে মানুষ আমায় ভালোবাসে, আমি মাথা নত করি মানুষের কাছে। কিন্তু বিজেপির কাছে মাথা নত করার থেকে মৃত্যু হওয়া অনেক ভালো। এবং আপনারাও মনে রাখবেন, কোনো রকম ভাবে কেউ কেউ আবার সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনীতি করবার চেষ্টা করছে, কেউ কেউ তপশিলি নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে বিজেপির টাকাকে। এর থেকেও সাবধান থাকবেন। তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র রাজনৈতিক দল
যারা সরকার করবে এবং যারা মামাটি সরকার মানুষের সরকার গঠন করে আপনাকে বিনা পয়সায় খাদ্য দেবে, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য দেবে, বিনা পয়সায় চিকিৎসা দেবে, আপনাকে শান্তি দেবে, আপনাকে সুরক্ষা দেবে, আপনাকে ঐক্য দেবে। আর কোনো রাজনৈতিক দলকে ভোট দেবেন না যাতে আপনার একটা ভোটও নষ্ট না হয়। আমি এটুকু বলে আমার সকল কর্মীদের বলছি, আমি কিন্তু লড়াই করব রাস্তায়, কিন্তু আপনারা যারা আমার কর্মী তারাই কিন্তু বুথ আগলাবেন। আগলাবেন তো? তারাই কিন্তু ফিল্ড আগলাবেন তো? তারাই কিন্তু লড়াইটা করবেন, লড়বেন তো? তারাই কিন্তু লড়ে নেবেন, লড়বেন তো? তারাই কিন্তু মামাটি মানুষের সরকারকে ক্ষমতায় আনবেন তো? আমি আপনাদের আবার বলে যাচ্ছি, 2021 মামাটি মানুষের সরকার রেকর্ড করে জিতবে আর বিজেপির মুখে ঝামা ঘষে দেবে। বন্দে মাতরম। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। লড়ছে কারা? জোরে জোরে হাততালি দিয়ে মা বোনেরা আমার ভাইরা, লড়ছে কারা? লড়বে কারা? সারা বাংলায়, নামখানাতে, গঙ্গাসাগরে, কাকদ্বীপেতে, বাসন্তীতে, পাথর প্রতিমায়, গোসাবাতে, ক্যানিং এতে, সুন্দরবনে, গঙ্গাসাগরে, কুলতলিতে, জয়নগরে, ভাঙড়েতে, বেহালাতে, মন্দির বাজার, মগরাহাট স্টেট, মগরাহাট স্টেট, বারুইপুরে, মন্দির বাজারে, রায়দিঘিতে, সুন্দরবনে, জয়ন্ত নস্কর, গোবিন্দ নস্কর, সমীর জানা, পাথর প্রতিমা, সর্ব জায়গায় লড়ছে কারা? লড়বে কারা? এবার আমি বলবো চাই না, চাই না। আপনারা বলবেন বিজেপিকে চাই না, ঠিক আছে? চাই না, 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 দাঙ্গাবাজদের চাই না, মিথ্যেবাজদের চাই না, লুটেরাদের চাই না, কোটিপতিদের চাই না, যোদ্ধাদের চাই না, জমিদারদের চাই না। তাই তো বলি লড়াই 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 চাই। মন্ত্রমোদের সঞ্জীবন। এই যুবক তুমি এগিয়ে বলো, ছাত্র তুমি এগিয়ে বলো, এই শিশুর কণ্ঠে আওয়াজ তোলো, এই মা বোনেরা এগিয়ে বলুন, এই হিন্দু মুসলমান আওয়াজ তুলুন। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় তৃণমূল, জয় তৃণমূল, জয় তৃণমূল, জয় জোড়াফুল, জয় জোড়াফুল, জয় জোড়াফুল। মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মামাটি মানুষ ধন্যবাদ। মনে রাখতে হবে আপনাদের 31টা সিটেই এমন করে লড়তে হবে যাতে 31টা সিটেই ভালো করে আমরা একটু দিয়ে দিতে পারি, ঠিক আছে? জগাই মাধাই গদায় দিন ওদের বিদায়, ঠিক আছে? জগাই মাধাই গদায়, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি একেবারে দিন ওদের বিদায়। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, থ্যাংক ইউ। আমি সবাইকে জেঠুয়া সাহেব সহ, প্রতিমা মণ্ডল সহ, মিমি সহ, শক্তিদার সহ, বক্সিদার সহ, বিমানদার সহ, অভিষেক সহ সবাইকে আমি আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন জানাচ্ছি। কোনো ঝগড়াঝাটি নয়, কোনো অশান্তি নয়, কে বড় কে ছোট দেখা নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক যে পাবে সেই তৃণমূল কংগ্রেসের চিহ্ন লড়াই করবে। আর লড়াইটা মনে রাখবেন, আমার সাথে বিজেপির লড়াই হচ্ছে। কে প্রার্থী দেখার দরকার নেই, 294টা আসনে আমি প্রার্থী, আমি আপনাদের সব জায়গায় পৌঁছে যাব, মাথায় রাখবেন, এটা মাথায় রাখবেন। আপনার ভোটে ভোটে আমার নামটা মনে রাখবেন, তার কারণ আমি অনেক লড়াই করেছি। এদের এত অহংকার, এই অহংকারটাকে ভেঙে দিতে হবে। তাই এইবারের লড়াই বিজেপির ভাঙুন অহংকার, ভাঙুন অহংকার, এই দুরাচার
দুর্যোধন দুঃশাসনদের এই মাটিতে জবাব দিন, এই মাটিতে কবর দিন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা।